किसान आगू जगजीत सिंह डलेवाल का मरण वर्त जारी। 4 दिनों तो भुख हड़ताल कर रहे डलेवाल का घटिया ब्लड शुगर लैवल। कल रात स्पीकर कुलतार संधवा ने मुलाकात करके जानिया हाल। नजायज शराब मामले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं लगाई फटकार। सरकार की जांच ते जताई नाराजगी। कहा गंभीर मुद्दे नूं बचकाना ढंग नाल देख रहा पंजाब। पंजाब च पराली साड़न के मामलों च आई गिरावट। पंजाब सरकार का दावा पिछले 3 साल के मुकाबले 20% आई कमी। इस साल करीब 49,000 तो वध मामले आए ने सामने। बब्बर खालसा के निशाने ते डेरा प्रेमी और पंजाब पुलिस के वड्डे अधिकारी मोस्ट वांटेड अतवादी कुलविंदरजीत खानपुरिया की गिरफ्तारी नाल होया पर्दाफाश। BBMB के अफसरां के कतल की भी घड़ रहा सी साजिश। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਤੇ नहीं लग रही लगाम। ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ। ਥਾਣਾ RFK 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR। मोहाली नर्स डेथ मिस्ट्री 'ਚ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोलिया राज। गला घुट के उतारिया गया मौत के घाट। पंजाब पुलिस के बर्खास्त SI ते कतल का शक। कपूरथला जनाब विओता ने की खुदकुशी। परिवार का सहुरियां ते दाज लई तंग करन दा इल्जाम। परिवार की शिकायत ते मामला दर्ज। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। एक वड्डी खबर का रुख करते हैं। आयुषी मर्डर केस च वड्डी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आयुषी के मापियां नूं गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने ही गोली मार के कतल किया सी। सूटकेस च लाश रख के मथुरा एक्सप्रैसवे ते सुट दिता सी। लव मैरिज करन तो मापे नाराज सी। आयुषी के पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 17 नवंबर नूं सूटकेस दे विच आयुषी की लाश मिली सी। मथुरा दे विच सूटकेस दे विच लाश रख के उसनूं मथुरा एक्सप्रैसवे ते सुट दिता गया सी। 17 नवंबर नूं कतल किया गया सी। लाश मिली सी। आयुषी दे मापियां नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धी दे कतल केस दे विच मापियां नूं गिरफ्तार किया गया है। आयुषी मर्डर केस दे विच पुलिस ने वड्डी गिरफ्तारी की है। पिता ने ही गोली मार के कतल किया सी। सूटकेस दे विच लाश नूं पैक करके मथुरा एक्सप्रैसवे ते सुट दिता गया सी। गोली मार के सूटकेस दे विच लाश रख के मथुरा एक्सप्रैसवे ते सुट दिता गया सी। लव मैरिज की सी। आयुषी ने उस अपनी मर्जी दे नाल विआह करवाउण तो मापे नाराज सी। पिता नाराज सी। पिता ने गोली मार के आयुषी का कतल कर दिता। जो जानकारी हुण तक मिल रही है कि मां ने भी मदद की लाश नूं सूटकेस च पैक करन दे विच ते एक्सप्रैसवे दे उत्ते लाश सुट दित्ती गई सी। 17 नवंबर नूं सूटकेस दे विच आयुषी की लाश बरामद हुई सी। इस मामले च हुण वड्डी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आयुषी दे मापियां नूं गिरफ्तार किया है। तारीख को सुबह एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पे एक लाल सूटकेस में एक युवती का शव मिला था जिस पे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं। करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी। ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी जिसको लेके परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पर ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी? लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया कर। नवंबर को यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर मिली लाल सूटकेस में लाश की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा ही लिया है। युवती की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके माता और पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती ने एक युवक के साथ प्रेम संबंध था जिसको लेकर घर परिवार में विवाद चला था और उसी के बाद जब घर में विवाद हुआ तो उस विवाद के बीच एक गोली चली जिसमें आरुषि की मौत हो गई। मौत के बाद माता पिता ने लाश को सूटकेस में रखा और सूटकेस में रखने के बाद सवेरे 4 बजे अंधेरे में
यमुना एक्सप्रेसवे पर उस सूटकेस को फेंककर दिल्ली रवाना हो गए। फिलहाल आरोपी माता पिता पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस गिरफ्त में आए आरुषि के माता पिता ने पुलिस को बताया कि आरुषि के एक युवक जो कि भरतपुर में रहता है, उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे। बताया तो यहाँ तक कि जाता है कि आरुषि ने उससे विवाह भी कर लिया था और विवाह के करने के बाद आरुषि दिल्ली वाले मकान पर रह रही थी, जिसको लेकर माता पिता और आरुषि के बीच में आए दिन झगड़ा होता था। इसी झगड़े के चलते माता पिता को जब जलालत ज़्यादा महसूस हुई तो उन्होंने आरुषि का कत्ल कर दिया। नितिन गौतम, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨਰਸ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਨਰਸ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਟੋਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਰਸ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਭਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। उधर जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण वर्त लगातार जारी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल के मरण वर्त का अज चौथा दिन है। फरीदकोट दे विच मरण वर्त ते बैठे ने जगजीत सिंह डल्लेवाल। प्रशासन उन्होंने मनाउण दे विच जुटिया होया है। कल स्पीकर कुलतार संधवा ने भी डल्लेवाल का हाल चाल जाणिया सी ते कल फरीदकोट के एसएसपी ने भी डल्लेवाल दे नाल मुलाकात की सी। प्रशासन लगातार मनाउण दे विच लग्या होया है, लेकिन डल्लेवाल अड़े हुए ने कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन लागू नहीं करती, मंगा लागू नहीं करती, उदों तक वो मरण वर्त ते बैठे रहेंगे। अज चौथा दिन है। जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार मरण वर्त ते बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौके ते मौजूद है। पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। डॉक्टरों दी टीमां लगातार उन्हां दा चैकअप कर रही ने। वजन घट रहा है, ब्लड शुगर लैवल काफी घट गया है। डॉक्टरों ने कल भी जानकारी दी सी ते इस विचकार जगजीत सिंह डल्लेवाल अड़े हुए ने, मरण वर्त ते बैठे हुए ने। कई होर थावां ते भी किसानां दे धरने लगातार जारी ने। फरीदकोट दे विच जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण वर्त ते बैठे हुए ने। कई सारे होर थावां दे उत्ते भी धरने लगातार किसानां दे जारी ने ते इस विचकार हुण मंगां मनवाउण दे लई, मंगां लागू करवाउण दे लई जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण वर्त ते बैठे हुए ने। चौथा दिन है अज ते जगजीत सिंह डल्लेवाल अड़े हुए ने कि जब तक मंगां लागू नहीं कीतियां जांदियां, नोटिफिकेशन नहीं हुंदे, जुमला मुश्तरका जमीनां दे मालकाना हक नूं लैके जो उन्हां नूं वादा कीता गया सी वो पूरा नहीं हुंदा, जो नोटिफिकेशन जारी कीता गया और रद्द नहीं हुंदा, उदों तक उन्हां दा मरण वर्त जारी रहेगा। नरेश सेठी साडे सहयोगी फरीदकोट तो इस वेले लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, इस वेले दी मौजूदा स्थिति की है? प्रशासन ने कोई मुड़ तो गलबात की है जगजीत सिंह डल्लेवाल दे नाल? जगजीत सिंह डल्लेवाल थोड़ी देर पहला गलबात कर रहे सी, उन्हां दा कहना सी कि जदों तक मंगां लागू नहीं हुंदियां उदों तक मरण वर्त जारी रहेगा, लेकिन इस वेले स्थिति की है? प्रशासन दे वल्लों उत्थे कोई मौजूद है, डॉक्टरां दीयां टीमां मौजूद ने, की कुछ स्थिति है? पूरी तस्वीर देखना चाहांगे।
ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਾਂ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ, ਏਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1.5, 2, 3 ਏਕੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ, ਰਸਤੇ ਛੱਡਤੇ, ਖਾਲ ਛੱਡਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਰਤੂਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ? ਦੱਸੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਭਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਹਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਆਹਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆ, ਇਹ 36 ਰਾਈਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਬੈਨ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, FIR ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੈਨਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ CCTV ਕੈਮਰਾ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦੌਰਾ ਆਪਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? तबीयत ठीक है, तबीयत की कोई गल नहीं है, लेकिन बोलना मना किया हुआ है। बोलने तो थोड़ा गुरेज कर रहे हैं। ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ SSP ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ADC ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਆਹਤ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਫੋਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ?
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਇਹ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।